میں تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے نانا جان جس امتحان کے لیے آپ نے مجھے تیار کیا تھا نانا، اب آپ کا حسین اس امتحان کو دینے کے لیے جا رہا ہے نانا۔ جب کربلا میں آپ کا حسین کھڑا ہو امتحان دینے کے لیے تو آپ اس کا امتحان دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گے نا نانا، آپ اس کا امتحان دیکھنے کے لیے آئیں گے نا نانا۔ لیکن میرے نانا جب آپ کا حسین علی اکبر کو تڑپتا دیکھے، آپ کا حسین علی اکبر کو تڑپتا دیکھے تو حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، آپ اس کی دعا کر دیں نانا جب میں اپنے معصوم کو آپ کے دین کے لیے قربان کروں تو حسین کا کلیجہ پیسنے نہ پائے، پسیچنے نہ پائے نانا، آپ دعا کرنا استقامت کے لیے نانا۔ نانا آپ نے مجھے نازوں سے پالا تھا دین کے تحفظ کے لیے نانا، نانا اب میں آپ کے دین کو بچا سکوں پتہ نہیں کس طریقے سے راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہوگی، حسین کیسے آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے ہوں گے، حسین کا مدینہ چھوٹتا ہے، گویا کہ حسین اپنے آنسوؤں کی سوگات اپنے نانا کے مزار پہ پیش کرتے ہوں گے، اور نانا کی مزار پر نانا کا دل کیسے دہلتا ہوگا یہ تو نانا جانے نواسا جانے، یہ تو ہمارے تصورات ہیں، اللہ اکبر جو باطل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اللہ آنسوئے حسین کس طریقے سے خشک ہوئے ہوں گے اور نانا سے نواسا کیسے جدا ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، سرکار نظمی کے اس مصرے نے مجھے کہا کہ اللہ اکبر کہ حسین نے یہ کہا ہوگا کہ لپٹ لپٹ کے مزار نواسا سے نانا کے مزار سے نواسا یوں رو رہا ہے، سرکار نظمی نے کہا تھا نانا کے مزار سے لپٹ کر حسین نانا کو الوداعی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں نانا صبر کی دعا کریں اب آپ کا حسین جاتا ہے۔ ایسے میں پھر حسین نانا کے مزار سے آتے ہیں جنت البقیع میں، اور دل تھام کر سنو جب امام جنت البقیع میں آئے ہوں گے اور امی کے مزار پر نظر پڑی ہوگی تو اس وقت حسین کے دل نے کیا کہا ہوگا۔ یہ بات میں تفصیل سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دین بچانے کے لیے قربانی کتنی بڑی دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ماں نہیں چھوڑ سکتا سب چھوڑ سکتا ہوں، حسین تم نے ماں کا مزار چھوڑا دین کے لیے، ماں کے مزار سے لپٹے ہوں گے اور ماں کے مزار سے لپٹ کر روئے ہوں گے، آنسو پایا ہوگا، ماں کو سلام کیا ہوگا۔ شاید حسین نے یہ کہا ہوگا امی تم نے اسی دن کے لیے مجھے دودھ پلایا تھا کہ آپ کا حسین سب لٹا کر آپ کے ابا کا دین بچائے، آپ بھی آنا امی، آپ بھی آنا کربلا میں اپنے حسین کی استقامت کو دیکھنے کے لیے۔ بھائی سے لپٹے، کاش حسن آج آپ حیات ہوتے تو حسین اکیلا نہ جاتا، ساتھ حسن بھی جاتے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے اور ازواج پاک کو، نبی کی ازواج پاک کو سلام کر کے حسین گھر آتے ہیں، رو کر آنسو بہا کر اللہ اکبر بوجھل قدموں سے گھر میں قدم رکھا۔ گھر میں قیامت صغریٰ قائم ہے، گھر میں قیامت صغریٰ قائم ہے۔ لپٹ لپٹ کر ایک دوسرے سے گھر والے روتے ہیں، ایک دوسرے سے الوداعی سلام کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر امام کہتے ہیں سب چلو۔ امام کی بیٹی سیدہ صغریٰ پاک امام سے کہتی ہے ابا جان سب جانے، ابا جان سب جانے، ہمیں نہیں لے جائیں گے۔ امام کہتے ہیں بیٹی تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹی، اس لیے ابھی تم نے یہیں رہنا، ہم یہاں سے مکہ شریف جائیں گے، وہی ہمارا قیام رہے گا۔ ابھی کربلا کا ذکر کسی سے نہیں، صرف یہ جانتے ہیں مجھے کربلا جانا، میری منزل کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ خواب میں بھی بتایا گیا ہے کہاں جا رہے ہیں، حکم بھی ہو گیا ہے کہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا، روایتوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب امام علی مقام مزار رسول پہ گئے تو اتنی دیر تک رکے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اللہ نے فرمایا حسین تم کربلا جا رہے ہو، جاؤ جاؤ کربلا جاؤ۔ امام نے کہا نانا میں تنگ آ گیا ہوں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، درود ابراہیم پڑھنے والے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، اذان میں کلمہ پڑھنے والے اور نماز میں درود ابراہیم پڑھنے والے مجھے ستا رہے ہیں۔ آقا نے کہا حسین
दुख मत कर, गम मत कर, बहुत जल्दी तू आकर मुझसे मिलेगा। तेरी अम्मी अब्बा से तू जल्दी मिलने वाला है, मेरे बेटे मुझसे भी मिलने वाला है, गम न कर, बहुत कम रह गई है जुदाई की घड़ियां, तू जल्दी आने वाला है, बहुत जल्द आकर तू मुझसे मिलेगा। इमाम पाक जानते सब, ख्वाब में सब बता दिया गया है, सब बता दिया, मंजिलें बता दी गई, हादिसात बता दिए गए, मामलात बता दी गए। कुछ लोग ये भी कहते जब सब मालूम था तो क्यों गए थे? बात ये थी सब बता दिया गया, फिर मक्के से निकलते वक्त तवज्जो हटा दी गई। ये हिकमत है उसमें, ये हिकमत है, बताया सब गया फिर तवज्जो हटा दी गई। तवज्जो नहीं, मालूम होने के बाद भी बात चीजों पे तवज्जो नहीं जाती, है तफसील है, मैं उसका इस वक्त कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिसको बात कर रहे हैं मुझसे, आप मिले तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे तवज्जो हटती है। इमाम ने फरमाया सुगरा तुम बीमार हो, हम यहां से मक्का जा रहे हैं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तुम खत लिखना, मैं तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजूंगा, अली अकबर तुमको साथ ले आएंगे, फिर तुम हमारे साथ चलो। अब यहां पर फिर एक तसव्वुर आता है, उस वक्त क्या हुआ होगा जिस वक्त तो छोटी सी सुगरा को, छोटी उम्र की सुगरा को, जो उम्र में हजरत सकीना से बड़ी थी, उम्र में सकीना से बड़ी थी लेकिन फिर भी उम्र छोटी थी, तो छोटी सी सुगरा को जब इमाम पाक ने कहा होगा कि सुगरा तुम बीमार हो, तुमने अभी नहीं आना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। सुगरा ने कहा होगा बाबा मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं चल सकती हूँ। लिखने वालों ने यहां तक लिखा, कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लिखने वालों ने कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहां तक लिखने वालों ने लिखा, नाकिल केसेस से बयान कर रहा हूं, यहां तक लिखने वालों ने लिखा कि सुगरा ने कहा बाबा मैं ठीक हूं, अगर आप कहें ना तो मैं आपको बताती हूं कि मैं कैसे खड़े रह सकती, मैं खड़े रह के आपको बताती हूं कि ठीक हूं। और बाबा अगर आपको ये खतरा है ना कि मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, मैं आप पे बोझ बनूंगी, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं मैं बहुत काम करूंगी, सफर में आपके काम आऊंगी, घर वालों के काम आऊंगी। अगर असगर रो रहा होगा ना बाबा तो उसको संभालने के लिए कोई तो लगेगा ना, तो मैं संभालूंगी मेरे भैया असगर को, लेकिन आप मुझे लेकर तो चलें, मेरे असगर को मैं संभालूंगी बाबा, आप मुझे ले चले बाबा, मैं सताऊंगी नहीं खाने पीने के लिए, अगर खाने की कमी होगी ना बाबा तो मैं खाना नहीं मांगूंगी, मेरे इससे का आप जिसे चाहे दे दे बाबा। और बाबा थोड़ा मोड़ा बुखार मुझे लगता है ना तो मैं सवारी से नीचे दौड़ के चलूंगी, तो कुछ देर तक दौड़ूंगी ना बाबा तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, अगर सवारियों की कमी हो तो आप मुझे पैदल ले चलना, मैं थोड़ी देर दौड़ लूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। इमाम पाक अपनी बेटी को देखते हैं, उनकी हिम्मत को देखते हैं। फिर लिखने वालों ने लिखा, खुदा जाने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन यहां तक लिखने वालों ने लिखा कि सैयदा सुगरा अपने बाबा को यह बताने के लिए कि मैं खड़ी हो सकती हूं, मैं अच्छी हूं, आपने पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके खड़ी होने की कोशिश की तो धड़ाम से जमीन पे गिर गई। मौरिख लिखता है, सीरत निगार लिखता है कि सुगरा ने बीमारी से जंग करने की कोशिश की लेकिन बीमारी जीत गई और सुगरा हार गई और सुगरा धड़ाम से जमीन पे गिर गई। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी तुम्हारी तबीयत इस वक्त सफर के काबिल नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुको। हजरत उम्मे सलमा को सौंपा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपा, सुगरा की आप हिफाजत करना, जब इसकी तबीयत अच्छी होगी ये खत लिखेगी, मैं किसी को भेज दूंगा और फिर मक्के इसको रवाना कर देना। उम्मुल मोमिनीन को सलाम किया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा हुसैन मेरा दिल में कुछ कुछ ख्याल आता है, हुसैन हुसैन तुम मदीना छोड़ के जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हुसैन तुम मदीने की रौनक हो हुसैन। उम्मुल मोमिनीन से कहा अम्मी जान, नानी जान, मेरी जिम्मेदारी मेरे नाना ने जो दी है उसके मुताबिक तो मुझे जाना होगा। आखिरी सलाम उम्मुल मोमिनीन को किया। इमाम आली मकाम
जब घर से निकलने लगे, सवारियां बन चुकी थी, सामान बन चुके थे, सब लोग अपनी अपनी सवारियों पे बैठ गए। बीबियां हौदजों में बैठ गई, कजावे कस दिए गए थे, बीबियां हौदजों में बैठ गई। अब करबला का मुसाफिर, सैयदा का लाल, मदीने का मुहाजिर, मदीने की रौनक, मदीने का शहजादा अब मदीना छोड़कर जाता है। धीरे धीरे रात के आखिरी हिस्से में, ठीक फजर से पहले 5वीं शाबान को, 4 शाबान गुजर चुकी थी, 5वीं की शब थी, 5वीं शाबान की शब में ये काफिला धीरे धीरे मदीने मुनव्वरा से बाहर हो रहा था। और ये करबला के मुसाफिर आखिरी मर्तबा मुड़ मुड़ कर मस्जिद नबवी को देख रहे थे कि अब इसके बाद हम कब देख सकेंगे। पूरा काफिला मुड़ मुड़ कर मदीने की मस्जिद नबवी को देखता जाता था, रोता जाता था। और अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में कहूँ तो ऐसा लगता था कि ये मुड़ के नहीं देखते, बल्कि मस्जिद नबवी की दरो दीवार उचक उचक कर उस करबला के मुसाफिर को हसरत व यास के आलम में देख रही थी। जाने वाले तुझे भी आखिरी सलाम हो, लौट कर न आने वाले तुझे भी आखिरी सलाम हो। मदीने की मस्जिद नबवी की दीवारें गोया के उचक उचक कर रश्क की निगाहों से हुसैन को देखकर कहती होगी, हुसैन तू जा रहा है लेकिन तू मदीने को आंसू न करके जा रहा है, मगर मदीने की रौनक बचाने जा रहा है। तू अपने घर को सूना करके जा रहा है, लेकिन तू दीन की आबरू बचाने जा रहा है। तू अपने घर को बेरौनक करके दीन की रौनक बढ़ाने जा रहा है। अपनी जान देकर तू दीन की जान बचाने जा रहा है। ऐसे में वो सवारियां रात के आखिरी पहर में चलती है और उनके कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसे में मदीने की मिट्टी को जानवरों के कदम लगते हैं, मदीने की मिट्टी से जानवरों के कदम टकराते हैं, गर्द गुबार उठता है और वो पूरा काफिला जो चंद अफराद पर मुश्तमिल था वो एक गुबार के अंदर हमेशा के लिए छुप जाता है। इस सैयद अमीन आपका अदना